बहुत ही प्यारे विद्यार्थियों, एक बार स्वागत है तुहाडे फिर। अज असी 10वीं जमात का पाठ नंबर 6 जैविक प्रक्रियावां। 10वीं जमात का पाठ नंबर 6 जैविक प्रक्रियावां बारे अज इस पाठ के असी पढ़ना है। अज बहुत दिनों बाद तुहाडे रूबरू होने का मौका मिला है तो अज के असी पाठ के उम्मीद है मैनू भी अज जो पाठ है तुसी अज जो लैसन है तुसी इसनूं सारे इंजॉय करोगे तो यह तुहाडे आने वाले समय के तुहाडी बहुत मदद करेगा। तो बहुता समा ना आपां खराब करते हुए आपां अज गल करते हैं जैविक प्रक्रियावां बारे। हुण जिवें पाठ शुरू करते हैं अपनी, जे आपां किताब देखिए पंजाब बोर्ड की, वो सब तो पहला उसने ये गल की है भी असी किसी जीव या निर्जीव वस्तु की पछाण किवें करते हैं भी सानूं किहड़ियां गल्लां तो पता लगता है भी कोई वस्तु जीव है या निर्जीव है। हुण जिवें आपां सारे जानते हैं भी जिहड़ी जीवित वस्तुआं ने वो चल फिर कर सकदियां ने, चल फिर सकदियां हन, यानी कि उन्हां दे विच गति हुंदी है। ठीक है जी। तो कई बार ये गति बहुत थोड़ी होंगी है जी सानू गति दिखाई भी नहीं देती, असीं नोटिस नहीं कर पाते। जिवें असीं पौधों के गति जी होंगी है असीं नोटिस नहीं कर पाते। होर बहुत सारे जीव ने या अणु वगैरह ने उन्होंने गति इन्नी हौली होंगी है भी असीं उन्होंने नोटिस नहीं कर पाते। मीनस पहला जीवों का लक्षण तो यही है भी वो एक जगह तो दूजी जगह पर जा सकते हैं। नंबर 2 उन्होंने वाधा होंदा है। ठीक है जी। इस तो जेकर किसी चीज़ के वाधा हो रहा तो इट मीनस वो की है भी जीव है। हुण तुसीं देखते हैं भी एक बच्चा जन्म लैंदा है, ठीक है जी, वो पहला बच्चा होंदा फिर हौली हौली वड्डा होके आम एक इंसान बन जाता है। इट मीनस वाधा। इसी तरह पौधे के भी वाधा होंदा है। पौधा जो आप बीज लगाने छोटा पौधा उगता फिर हौली हौली वो एक वड्डा दरखत का रूप लै लैंदा है। तो ये सारे मीनस पौधे भी जीव ने, तो जो मनुख या होर जो आले दुआले जीव देखते हैं वो भी जीवित वस्तुओं के या आप उन्होंने कह सकते हैं जीव ने वो। तो अगला है ये गुण भी वो अपने वर्गे जीव पैदा कर सकते हैं, अपने वर्गे जीव पैदा कर सकते हैं। मीनस दे कैन रिप्रोड्यूस, उन्होंने रिप्रोडक्शन हो मतलब होंदा है। तो होर साह क्रिया होगी, साह लेंदे ने सारे जीव। ठीक है जी, साह लेंदे हैं। ये कुछ जीवों के लक्षण ने जिन्हों तो असीं किसी वस्तु बारे पाए निर्णय कर सकते हैं भी दिती हुई वस्तु जीव है या निर्जीव है। हुण आपां एक छोटी जी गल आपां चलते हैं। तुसीं वायरस बारे सुनिया होना, वायरस। ठीक है जी। वायरस या विषाणु आपां इंग्लिश के पंजाबी जिन्होंने बोलते हैं विषाणु। विषाणुओं के गति बहुत घट होंगी है, ना मतलब गति होंगी नहीं इन्हां च। तो इस करके अज भी ये मतलब कि एक डिस्कशन का टॉपिक बनया हुआ है कि विषाणु जीव ने या निर्जीव ने। कुछ गुण इन्हां दे जीवां वाले ने, कुछ गुण निर्जीवां वाले ने। जब तक वो शरीर के जिहड़े विषाणु ने जब तक शरीर तो बाहर ने तो वो निर्जीव ने, जिवें ही शरीर के अंदर चले जाते हैं तो वो जीवित हो जाते हैं, मीनस जीव बन जाते हैं। उन्होंने वाधा होंदा है तो उन्होंने रिप्रोडक्शन वगैरह सारे गुण वो हो जाते हैं। ये सी पाठ 10वीं के पाठ 10वीं क्लास के पाठ नंबर 6 के शुरू गल्लां कुछ दसियां हुई। हुण आपां अगली गल करांगे जैविक प्रक्रियावां। जैविक प्रक्रियावां, जैविक प्रक्रियावां। हुण जैविक प्रक्रियावां क्या होंदियां ने? देखो, जैविक प्रक्रियावां या क्रियावां वो सारी क्रियावां ने, वो सारे कार्य ने जो किसी जीव की रक्षा लिए जरूरी ने। जीव की रक्षा लिए जरूरी हैं या जीव नूं जिउंदे रखण लिए जरूरी हैं, जां आपां कह सकते हैं भी जीव नूं जिउंदा रखण लिए जरूरी हैं। उन्होंने सारे क्या कहते हैं आप जैविक प्रक्रियावां। हुण जैविक प्रक्रियावां होंदियां किहड़ियां ने? नंबर 1 की गल करांगे पोषण की। ठीक है जी। आप एक एक करके गल करते हैं। सब तो पहला आप गल करते हैं जैविक प्रक्रियावां
ਜਿਹੜੀ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਧਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਊਰਜਾ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਊਰਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਊਰਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਇਹ ਊਰਜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਭੋਜਨ ਤੋਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਭੋਜਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੱਚੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਸ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਜੀਵਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਵਾਂਗੇ। 10 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੋਸ਼ਣ। ਹੁਣ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਕਸੀਕਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਆਕਸੀਕਰਨ ਜਾਂ ਅਪਘਟਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਅਪਘਟਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਪਘਟਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ। ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਹ ਦੁਆਰਾ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਕਸੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੁਆਰਾ ਆਕਸੀਜਨ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਆਕਸੀਕਰਨ ਜਾਂ ਅਪਘਟਨ ਕਰਕੇ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਦੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਜੀਵ ਅਜਿਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੈਲੀ ਜੀਵ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੈਲੀ ਜੀਵ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ? ਇੱਕ ਸੈਲੀ ਜੀਵ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਬਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਪੈਰਾਮੀਸ਼ੀਅਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੈਲੀ ਜੀਵ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੈਲੀ ਜੀਵ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਅਮੀਬਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਟੇਢਾ ਬਿੰਗਾ ਦਾ ਅਮੀਬਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਬਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈਲੀ ਜੀਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਵਾਤਾਵਰਨ। ਇਹਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈੱਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਸਰਣ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਸ ਰਾਹੀਂ? ਪ੍ਰਸਰਣ ਰਾਹੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਸਰਣ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੈਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਹੁਸੈਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਸੈਲੀ ਜੀਵ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਸੈਲੀ ਮੀਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਹੁਸੈਲੀ ਜੀਵ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਨੇ ਮੇਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਮੜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਸੈਲੀ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸੈੱਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਰਣ ਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਰਣ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪ੍ਰਸਰਣ ਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਰਣ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਸੈਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ
ਊਰਜਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਸੈਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਸੈਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਰਣ ਨਾਕਾਫੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੈਲੀ ਜੀਵ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਲੀ ਜੀਵ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈੱਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਰਣ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਪ੍ਰਸਰਣ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਸੀਜਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਰਣ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਾਂ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਥਾਨਾਂਤਰਨ ਕਰਦੇ ਦਾ, ਸਥਾਨਾਂਤਰਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਭੋਜਨ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਖਾਧਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਨਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੋਜਨ ਨਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਪਚ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਣਾ ਸਰੀਰ ਨੇ। ਪਰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਤੀਜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਸਥਾਨਾਂਤਰਨ ਸਿਸਟਮ। ਸਥਾਨਾਂਤਰਨ ਕਿਰਿਆ। ਸਥਾਨਾਂਤਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਾਰਮੋਨਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਥਾਨਾਂਤਰਨ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਸਥਾਨਾਂਤਰਨ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਹੂ ਵਹਿਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲਹੂ ਵਹਿਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈ, ਲਹੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲਿੰਫ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਲਸਿਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਲਸਿਕਾ। ਲਹੂ, ਦਿਲ, ਲਹੂ ਵਹਿਣੀਆਂ ਤੇ ਲਹੂ ਤੇ ਲਸਿਕਾ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਸਥਾਨਾਂਤਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲਹੂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪਾਚਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। क्या होंगे जी? ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮਲ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਮਲ ਨਿਕਾਸ, ਸਿੰਪਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਲ ਨਿਕਾਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਲੋੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮਲ ਨਿਕਾਸ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ 2 ਗੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। 2 ਮੂਤਰ ਵਹਿਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੂਤਰ ਵਹਿਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੂਤਰ ਮਸਾਣਾ, ਤੇ ਮੂਤਰ ਮਾਰਗ। ਇਹ 4 ਸਿਸਟਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮਲ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਜੇ ਬੱਚਿਓ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੋਸ਼ਣ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਚਾ ਮਾਚਾ ਜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੋਸ਼ਣ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਸਥਾਨਾਂਤਰਨ ਕਿਰਿਆ। ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਈ ਮਲ ਨਿਕਾਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ।
ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਾਂਤਰਨ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਵੀ ਜੇ ਭੋਜਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਲੋੜੇ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੀਵ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਚੈਪਟਰ ਬਾਰੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 105 ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੇ ਬਹੁਸੈਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਰਣ ਕਿਉਂ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਸੈਲੀ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਰਣ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਜੀਵਤ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਜਨਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜੀਵਿਤ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਨਿਰਜੀਵ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਕੱਚੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਸਮੱਗਰੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਭੋਜਨ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 4 ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ: ਪੋਸ਼ਣ, ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ, ਸਥਾਨਾਂਤਰਨ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਮਲ ਨਿਕਾਸ ਕਿਰਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।